Hola a todos y a todas, bienvenido otra vez a nuestro curso de la lengua española para extranjeros. En la lección de hoy vamos a ver los adjetivos posesivos en la lengua española, lo que equivale en árabe a الصفات الملكية. مرحبا بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس تعليم اللغة الإسبانية للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نرى الصفات الملكية في اللغة الإسبانية وما يقابلها في اللغة الإسبانية los adjetivos posesivos. سوف نرى في المحور الأول تعريف مختصر للصفات الملكية وكيف يمكننا استعمالها في الجمل. Los adjetivos posesivos sirven para expresar la posición de algún objeto del que se está hablando. El adjetivo posesivo siempre se pone delante del sustantivo que acompaña. Repito, los adjetivos posesivos sirven para expresar la posesión de algún objeto del que se está hablando. El adjetivo posesivo siempre se pone delante del sustantivo que acompaña. معنى هذا أن الصفات الملكية تدل على امتلاك الشيء الذي يتحدث عنه، وهي كلمات تسبق دائما الاسم أي el sustantivo الذي يرافقه سواء أكان عاقلا أو غير عاقل. أعيد، الصفات الملكية تدل على امتلاك الشيء الذي يتحدث عنه، وهي كلمات تسبق دائما الاسم الذي يرافقه سواء أكان عاقلا أو غير عاقل. Los adjetivos posesivos concuerdan en número, es decir, singular o plural, con el sustantivo al que se refiere. En cuanto a su concordancia en género, es decir, masculino o femenino, con el sustantivo se hace solo en los dos primeros pronombres personales, nosotros y vosotros. Repito, los adjetivos posesivos concuerdan en número, es decir, singular o plural, con el sustantivo al que se refiere. En cuanto a su concordancia en género, es decir, masculino o femenino, con el sustantivo, se hace solo en los dos primeros pronombres personales, o sea, nosotros y vosotros. معناه أن تطابق الصفات الملكية مع الاسم الذي يليه، أن الصفات الملكية تتطابق مع الاسم الذي يليه أي el sustantivo في الإفراد والجمع. أما بالنسبة لتطابقها مع الاسم في التذكير والتأنيث فيكون فقط في الضميرين الشخصيين الأولين للجمع nosotros و vosotros. أعيد، تتطابق الصفات الملكية مع الاسم الذي يليه في الإفراد والجمع. أما بالنسبة لتطابقها مع الاسم أي el sustantivo في التذكير والتأنيث فيكون فقط في الضميرين الشخصيين الأولين للجمع nosotros و vosotros. هنا هذه الصفات الملكية. لدينا في الخانة الأولى los pronombres personales de sujeto الضمائر الشخصية، وفي الخانة الوسطى السينغولار مفرد هذه الصفات الملكية السينغولار دي los adjetivos posesivos، وفي الخانة الأخيرة البلورال أي البلورال دي los adjetivos posesivos يعني الجمع هذه الصفات الملكية. بالنسبة للمفرد السينغولار لدينا في جو في الضمير الأول مي tú, su. Nuestro, nuestra كما ترون يتطابق في التذكير والتأنيث. vuestro, vuestra كذلك يتطابق كذلك في التذكير والتأنيث، وفي الضمير الأخير su. ellos, ellas, ustedes, su. بالنسبة للبلورال الجمع ما نقول في الضمير الأول mis, tus, sus. الضمائر الأولى mis, tus, sus. وفي nosotros nuestros أو nuestras para el femenino, vuestros, vuestras para el femenino, sus no concuerda لا يتطابق
في في التذكير والتأنيث كما قلنا في التعريف. أعيد: مي، مي، yo, mi, tú, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, su. mis للجمع: mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, sus. للضمير الأخير في الجمع: sus. هنا بعض الأمثلة لكيفية استعمال هذه الصفات الملكية في الجمل. لدينا الجملة الأولى: Mi cuaderno está en la mochila. Mi cuaderno está en la mochila. هنا mi كما هو مكتوب بين قوسين es un adjetivo posesivo singular. Cuaderno es un sustantivo masculino singular. Mi cuaderno، mi cuaderno يقابله في العربية دفتري، في محفظتي، دفتري في محفظتي. Mi cuaderno está en la mochila. دفتري في محفظتي، يعني يتطابق مع الاسم للسوستانتيفو في المفرد فقط، لا نذكره هنا مع التذكير أو التأنيث. بالنسبة للجملة الثانية: Te presento mis hermanas Carmen y Julia. Te presento، وهو الverbo es presentarse، es un verbo reflexivo. Te presento mis hermanas. هنا تطابق الادجetivo posesivo مع السوستانتيفو في الجمع، فأصبح mis hermanas لأن السوستانتيفو في الجمع المؤنث. وكما رأينا يتطابق الضمير أو عفوا الصفات الملكية في هنا mis hermanas فقط في الضمائر الأولى، فقط في الإفراد والجمع. mis hermanas كارمين y خوليا. أقدم لك، يقابل بالعربية أقدم لك أخواتي كارمين وخوليا. الجملة الثالثة: Tus bolígrafos están sobre la mesa. Tus bolígrafos están sobre la mesa. أقلامك فوق المائدة. Tus bolígrafos هنا لدينا están sobre la mesa. tus تطابق مع الاسم في الجمع. tus bolígrafos كما ترون، يعني هناك تطابق بين الصفات الملكية والاسم في الجمع. Su pelo es rubio. Su pelo es rubio. معناه شعره أو شعرها أشقر. Su pelo es rubio. su وهو في الضمير الغائب أو في الضمير الثالث من المفرد، تطابق مع الاسم في الإفراد. su pelo es rubio. Nuestras madres son hermosas. Nuestras madres son hermosas. أمهاتنا جميلات. أمهاتنا جميلات. Nuestras كما ترون madre es un sustantivo femenino. madres عفوا es un sustantivo femenino plural. كذلك جاء الادجetivo posesivo في تطابق مع الاسم في الجمع وفي التأنيث. nuestras للجمع والتأنيث. son hermosas. لدينا الجملة السادسة: Vuestro gato tiene sed. Vuestro gato tiene sed. قطكم يشعر بالعطش. Vuestro gato es un sustantivo masculino en singular. Vuestro تطابق مع الاسم كذلك في الإفراد وفي
في الإفراد وفي فقط في الإفراد. نعم، vuestro gato تطابق معه في في الإفراد وفي التذكير. vuestro gato tiene sed porque el gato es masculino. يعني تطابق مع الادجيتيفو بوسيسيفو، تطابق مع الاسم في الإفراد وفي التذكير، لأن كما ذكرت تتطابق الصفات الملكية في الإفراد في التذكير وفي التأنيث فقط في نوسوتروس وبوسوتروس. في الجملة التي تليها su hermano estudia biología en la universidad. su hermano estudia biología en la universidad. كما ترون su hermano هنا masculino singular تطابق مع su في الإفراد. hermano لأنه مفرد تطابق مع الادجيتيفو بوسيسيفو في المفرد في الإفراد كذلك. والجملة الأخيرة viven lejos de sus familias. viven lejos de sus familias. يسكنون بعيدا عن عائلاتهم. viven lejos de sus familias. familias وهو اسم أو sustantivo in plural جاء هنا في الجمع، فتطابق الادجيتيفو بوسيسيفو مع السوستانتيفو في الجمع كذلك، فأصبحت sus familias. هناك تطابق بين الادجيتيفو بوسيسيفو أو الصفات الملكية واسم أو السوستانتيفو في الجمع في هذه الجملة الأخيرة. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذه الحلقة. أشكركم على متابعتكم، لا تبخلوا علي باللايك وكذلك تعليقاتكم. إن كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات اتركوها لي في تعليق. أشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء.